हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PCS ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। HIV, AIDS, TB का ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ICDS। ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। और जिदा कि इहदा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड मतलब काफ़ी सारिया चीज़ों को ध्यान करके इंटीग्रेट करके सर्विसेज दित्तियां गईयां, जिहदे विच की इंक्लूड किया गया सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर वास्ते इस करके इन्फेंट्स तो लैके अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज तक बच्चों की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजीज़ नू प्रिवेंट करने वास्ते, हैल्थ चैकअप्स दिते जान, रैफरल सर्विसेज दित्तियां जान। जे कोई होर रैफरेंस देनी है, कोई डिजीज़ इहो जी है जिहड़ी ओनू किसी होर हॉस्पिटल च जाके देखना है, वो सारियां सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां जान। ठीक, प्री स्कूल नॉन स्कूल एजुकेशन, जे आंगनवाड़ी दे विच बच्चा है तो उहदे विच फॉर्मल एजुकेशन तो पहला जिहड़ी एजुकेशन की लोड़ है वो भी दिती जाएगी। तो बेसिकली ये सारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या आंगनवाड़ी सेंटर्स ने उन्होंने सब चीज़ों को इंक्लूड किया। फूड, एजुकेशन एंड बेसिक इम्यूनाइजेशन, जे कोई रैफरल सर्विसेज देनी है वो भी इंक्लूड करेंगे, एंड बेसिक न्यूट्रिशन एंड हैल्थ एजुकेशन। ठीक, तो इस चीज़ को कैटर किया गया अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू ये सारिया सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां गईयां अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और इन्हां सर्विसेज का मेन पार्ट सीगा इम्यूनाइजेशन। ठीक है जी, इम्यूनाइजेशन नू ध्यान च रखा गया एंड इम्यूनाइजेशन नू बेटर करन लई नैक्सट जिहड़ी आई वो सीगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। ठीक, क्योंकि इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज दा, चाइल्ड सर्विसेज दा। इम्यूनाइजेशन नू रियलाइज करन वास्ते, उस अपने ऑब्जेक्टिव नू पूरा करन वास्ते आया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1985। ठीक, बट 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ UIP ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1985 ਚ। ਹੁਣ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक, वैक्सीन दी जाए। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है वैक्सीन की है, थोड़ा जा मैं याद करा देनी है। वैक्सीन च की करते हैं आपां, वीकेंड जर्म पाईदा है। जो भी डिजीज़ की वैक्सीन है उस वीकेंड जर्म नूं बॉडी दे विच पाईदा है ताकि पैसिव इम्यूनिटी डिवेलप होए और वो डिजीज़ अकर ना करे। ठीक है जी, इम्यूनाइजेशन तुहानूं पता चल गया, वैक्सीनेशन पता चल गया। ठीक, और UIP दे विच मेजर डिजीज़ जिहड़ियां इंक्लूड कीतियां गईयां वो किहड़ियां सी, ओहदी लिस्ट भी देख लैंदे आ। BCG वैक्सीन दैट इज़ बैसिलस कैलामिड ग्वीरिन फॉर TB, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर की दिती गई केड़ी मेडिसिन केड़ी दिती गई, हैपेटाइटिस B जिहड़ी बर्थ के टाइम दिती जाती है, एंड अलॉन्ग विद DPT। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मकसद यह सीगा कि इन्हां डिजीज़ दे लई जे इन्हां डिजीज़ की अकरेंस नूं रोकिया जाए, इन्हां दे अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन की जाए ताकि ये सारियां डिजीज़ प्रिवेंट कीतियां जान। पेंटावेलेंट वैक्सीन दे विच DPT इंक्लूड की गई, हैपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस टाइप B। फिर आई MR वैक्सीन फॉर मीजल्स एंड रूबेला। पहला मीजल्स नूं इंक्लूड किया गया, फिर इहदे विच रूबेला वैक्सीन नूं भी इंक्लूड किया गया नाल। रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस यानी कि वायरल इन्फेक्शन है जिहदे विच सीवियर डायरिया हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ इंक्लूड किया गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ वैक्सीन दी गई अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। PCV फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया। ठीक, फिर JE वैक्सीन दैट इज़ जैपनीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन दी गई। IPV दैट इज़ इंजैक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंजैक्शन राही भी पोलियो वैक्सीन दी जाती है जिन्होंने कहीदा IPV।
then there is tetanus toxoid, which means कि tetanus medicine ਆਪਾਂ DPT ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਂਟਸ ਨੂੰ, but 10 to 16 years of age ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, TT ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰ UIP। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट, ठीक। 100% इम्यूनाइजेशन ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼, ਠੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 65% ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ 35% ਆਫ ਦਿਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 65% ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ 100% ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। 5% ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਨਕਲੂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਵਰੇਜ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ 2020 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ यूनिवर्सल ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, 100% ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ 100% ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਇਨ 2014। 5% ਚਿਲਡਰਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 7 ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 7 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹੋਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ TB, ਜਿਹਦੀ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀ, ਪੋਲੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਔਰ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B, ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਪਰਟਿਸਿਸ, ਟੈਟਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ DPT ਵੈਕਸੀਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੀ, ਔਰ ਮੀਜ਼ਲਸ ਔਰ ਰੁਬੈਲਾ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ, ਬੇਸਿਕ ਆ 7 ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਹੋਰ 5 ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਰੁਬੈਲਾ ਜਿਹੜੀ MR ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ V ਵੈਕਸੀਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ JE ਵੈਕਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਨਸੈਫੇਲਾਈਟਿਸ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਐਂਡ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ। ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਨਿਨਜਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ 100% ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 100% ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 2.2। ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ 100% ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 90% ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਟੂ ਐਸਕੇਲੇਟ efforts to achieve the goal of attaining 90% national immunization। और 90% ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, enhanced immunization session with flexible timings, mobile session and mobilization by other departments। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਅਵੋਇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ 90% ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ। Enhanced focus on left outs, dropouts and resistant families in hard to reach areas। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ hard to reach places ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 90% ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਅਰਬਨ, underserved population and tribal areas। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ठीक है जी। इंटेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च्ड इन 2020 ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ 2020। ਠੀਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦਰਸ ਐਬਸਲੂਟ ਅਫੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕਦੋਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਮਦਰਸ ਐਬਸਲੂਟ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਐਨ ਇਨਫੈਂਟ। ਫਰਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦ ਫਰਸਟ ਮਿਲਕ ਕਲੋਸਟਰਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫॉर ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਐਂਡ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਡ। स्ट्रेंथनिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू आशा वर्कर्स ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਦਰ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ऑब्जेक्टिव ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2017 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਰਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸ ਦੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਨੀ ਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। कैश ऑफ ₹5,000 in 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अर्ਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड रजिस्ट्रेशन करानी है। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ₹5,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਥ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਥ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
पर 1000 बर्थ्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is called as mortality rate, ਉਹਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ। To promote institutional delivery among pregnant women, especially from weak socio-economic status, very important ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ ਅੰਡਰ ਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਅਗੇਨ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5000 ਉੱਥੇ 1000 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ठीक। Under this, eligible pregnant women are entitled to cash assistance। एक चीज होर याद रखना जी, जननी सुरक्षा योजना दे विच की सीगा, कोई भी मदर जे इंटाइटल्ड है उन्हों कैश सपोर्ट दिती जाएगी। जे सपोज डोमैसटिक हैल्प है, उन्होंने पैसे की लोड़ है तो की है, जे पैसे की कमी होएगी हैल्थ कित्थों ध्यान रखेगी। हैल्थ नूं प्रमोट करन लई कैश असिस्टेंस दिती गई। एंड जिहड़ी साडी प्रधानमंत्री योजना सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ यानी कि 2 ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਫ 3rd ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਏਜ ਆਫ ਮਦਰ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਇਨ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਐਕ੍ਰੀਡੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਥ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈਡ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 3rd ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ 2 ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, क्योंकि आशा वर्कर्स ने एडुकेट करना है, उन्होंने मेन काम यही है कि उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। जो अवेयरनेस स्प्रेड करनगे, जो 10 लेडीज़ नूं भी करनगे कि तुसी हॉस्पिटल ते जाके अपनी डिलीवरी कराओ, ठीक है जी, तो उन्होंने भी हर उहदे ते थोड़ा जा इंसेंटिव दिता जाएगा, तो एक ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी बेटर काम करने लई, ठीक जी। ये दोनों योजनावां ध्यान रखनी है जी। जननी सुरक्षा योजना की सीगा, उहदे विच ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਮੀਨਸ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, और वो ट्रेंड है, स्पेसिफाइड ने, स्पेसिफिकली क्वालिफाइड ने फॉर दिस पर्पस। मेन उन्होंने रोल की है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू हैल्थ केयर सर्विसेज। पिंडां दे विच जाके हर किसी नूं हैल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी, प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स दे विच आशा वर्कर्स दा काम है, ठीक है जी। बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट हैल्थ केयर एंटाइटलमेंट्स। ऑब्वियसली जे आप पिंड 'ਚ रह रहे हैं, आप बेशक अखबार पढ़िए ना पढ़िए, मैनू नहीं पता कि किहड़ी कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, उस बारे अवेयर कौन करेगा? आशा वर्कर्स। जे वो अवेयर करनगे तां ही कोई अपना फायदा उठा पाएगा उन्हां स्कीम्स से, और तां ही गवर्नमेंट दी स्कीम्स सक्सैसफुल होणगियां। ते बहुत ज़रूरी काम अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर, मोबिलाइजिंग फॉर कलैक्टिव एक्शन फॉर बेटर हैल्थ आउटकम्स। यानी कि गवर्नमेंट के जिन्ने भी एफर्ट्स ने उन्होंने रियलाइज़ करन च आशा वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे करके योजना दे विच, पिछली योजना जिहड़ी आपां पढ़ी उहदे विच उन्हां नूं फाइनैंशियल असिस्टेंस भी दी गई, क्योंकि उन्होंने ही पिंडां तक सब लेडीज़ तक जिहड़ियां भी साडियां स्कीम्स ने गवर्नमेंट ने चलाइयां वो पहुँचानी है, ठीक जी। आशा वर्कर्स बारे पता चल गया। अगे चलते हैं आप नैक्सट आप बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहला भी हमने डिस्कस किया ना, नैशनल हैल्थ मिशन। हूँ आप देख लेने वॉट इज़ नैशनल हैल्थ मिशन। नैशनल हैल्थ मिशन लॉन्च किया गया 2013 दे विच। उस तो पहला भी नैशनल रूरल हैल्थ मिशन सैपरेट सीगा, नैशनल अर्बन हैल्थ मिशन सैपरेट सीगा। उन्हां नूं कंबाइन करके 2013 दे विच लॉन्च किया गया नैशनल हैल्थ मिशन, जिहदे अंडर आपां हुणे स्कीम्स पढ़ियां, ठीक जी। मेन कंपोनेंट्स की सीगे इहदे? हैल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल भी अर्बन भी दोनों एरियाज दे विच हैल्थ सिस्टम नूं स्ट्रोंग किया जाए। रिप्रोडक्टिव यानी कि जो अडोलसेंट एज है, रिप्रोडक्टिव एज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ ਹੈਲਥ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਟਰਨਲ ਹੈਲਥ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਰਥ ਨਿਊਨੇਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ।
ਜੇ ਮਦਰ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਜੇ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਨੂੰ, ਮੈਟਰਨਲ ਨੂੰ, ਨੀਅਰਨੇਟਲ ਐਂਡ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਔਰ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਚੌਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। It envisages achievement of universal access of equitable, affordable and quality healthcare service। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ 2013। ਠੀਕ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਫਰਸਟ ਸੀਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਟੂ ਅਪ ਟੂ 1 ਪਰ 1000 ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ। ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬਰਥ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਦੀ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ। ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਟੂ 25 ਪਰ 1000 ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ 1000 ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 25 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਓਕੇ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 2.1। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਰ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈਲਦੀ ਚਾਈਲਡ ਆਰ ਬੋਰਨ। ਠੀਕ, this is reduced total fertility rate। और क्यों important है? per couple 2 child, that means ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 2.1। 0.1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਪਲ 2 ਹੈਲਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇयर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨੀਮੀਆ ਇਨ ਵਿਮਨ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ anemia in women from age 15 to 49 years। next है reduce annual incidence and mortality from TB by half। TB आज भी बहुत fatal disease है, काफ़ी सारी deaths होंदी है, उन्होंने reduce करना भी national health mission दे अंडर आंदा है। ठीक, prevent and reduce mortality and morbidity from communicable and non-communicable diseases। ਹੁਣ mortality ਤੇ morbidity ਕੀ ਹੈ? mortality is death rate, ठीक है जी। मॉर्बिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਰੇਟ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਰੇਟ ਵੀ, ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। रिड्यूस हाउसहोल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सारी कहानी तो अफोर्डेबिलिटी ते आके रुकती है ना, अफोर्डेबिलिटी होएगी ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਈਏ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪੋਕਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ MRI ਕਰਾਣੇ, ਕੋਈ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਲਾਂਚਡ ਇਨ 2015। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਡੈਥ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਪਰੂਵਡ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਾ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ the number of females per 1000 males। ਉਹ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚਡ ਇਨ 2015, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਯੂਸ਼। ਆਯੂਸ਼ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨॉन ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਟ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦ ਗੈਪਸ ਇਨ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ। ਆਯੂਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, It provides low cost services in far flung areas। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ far flung areas ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ low cost medicine services, health care services ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ through ਆਯੂਸ਼। ਠੀਕ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਟੋਬੈਕੋ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਲ ਥਰੂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪਾਰਤਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, यूजफुल इन लाइफस्टाइल डिजीजेस में पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, कैंसर है या कोई ओबेसिटी है, डिप्रेशन ਦੀ ਕੋਈ प्रॉब्लम है, योगा या ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਆਯੂਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੀਵਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ। ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। रिवाइज्ड नैशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ट्यूबरकुलोसिस बारे में तुहानू डिजीजेस च पढ़ाया सी। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एयर थ्रू स्प्रेड होंदा है, थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग। नैशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन 1962 और फिर इनू रिवाइज किया गया 1993 दे विच। वैक्सीन आपां हुणे पढ़ी दी BCG वैक्सीन अंडर UIP। ठीक है जी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ। WHO ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, WHO ਨੇ ਇੱਕ ਡॉट्स ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ, that is directly observed treatment short course। ਔਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, TB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ TB डिटेक्शन टेस्ट, ट्रीटमेंट along with medicines in government and linked private hospitals। और प्लान ये किया गया है, नैशनल स्ट्रेटेजिक प्लान यह है कि ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कर देनी है बाय 2025। ठीक है जी, 17 से शुरू करके 2025 तक TB मुक्त करना है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਬੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 2025, 4 ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਿਲਰਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 4 ਪਿਲਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ट्रीट करना, प्रिवेंट करना एंड बिल्ड, दैट मीन्स बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्ड करनी है। ठीक है जी, लंबा कोर्स है, सानू पता है कि आपां इनू कंटिन्यू करना है। 6 महीने 9 महीने की दवाई है वो फ्री दिती जाती है ताकि इनू इरेडिकेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। पर एक सीरीयस चैलेंज हुण की आ रहा है टीबी इरेडिकेशन च, दैट इज़ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बैक्टीरिया। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एंटीबायोटिक्स की होंगे हैं, और जे अपन कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, जो डॉक्टर कहेगा 3 दिन दवाई लेनी तो आप 3 ही दिन लैनी, ऐ नहीं कि मैं चौथे दिन भी ले ला। जे उन्हें कहा 5 दिन लैनी और मैं 3 दिन बाद कहा कि हुण मैनू बुखार नहीं है, हुण नहीं मैं दवाई लैनी, नो। क्यों नहीं करना इहो जिहा काम? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਜਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਟੀਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक, और ये लिए गवर्नमेंट अज भी काम कर रही है। ओके, तो तुसी डॉट्स याद करना है, जो WHO का कोर्स है, डायरैक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक जी, नैक्सट आप एक होर इंपॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस की सी, एड्स सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है, HIV द्वारा होंदी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि रेट्रोवायरस है। ਇਹਦੀ रोकथाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अज भी बहुत सारी पॉपुलेशन ਇਹਦੇ ਨਾਲ इन्फेक्टेड है, और एक ना टबू है सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ HIV पॉजिटिव है तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सोसाइटी तो बिल्कुल ही ਵੱਖਰਾ कर ਦਾਂਗੇ। सब तो पहला तो यह चीज़ हटानी है, ठीक, और ਉਹਦੇ ਲਈ है नैशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स की तुहानूं दस्सिया सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फर्स्ट केस इंडिया दे विच आया इन 1986 इन चेन्नई, एंड दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1992। ऑब्जेक्टिव फिर हुई टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन नूं आपां कदों कंट्रोल कर पावांगे, जदों आपां हाई रिस्क ग्रुप्स नूं कंट्रोल करांगे। आपां पढ़िया होया है कि किद्दां स्प्रेड हुंदा एड्स, ठीक है जी, आपां डिजीज़ च पढ़िया सीगा, तो फोकस करांगे हाई रिस्क ग्रुप्स च, यानी कि सैक्स वर्कर्स, LGBTs, इंजैक्टिंग ड्रग यूजर्स, क्योंकि ये सारे जिहड़े ने मैथड्स ने जिहदे नाल एड्स स्प्रैड हुंदा है। जे आपां स्प्रैड नूं रोक लांगे, आपां कंट्रोल कर लांगे डिजीज़ नूं, ठीक है। वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, टेस्टिंग होए, काउंसलिंग होए, कोई हीन भावना ना आ जाए भी मैं टेस्ट करान जावां ना जावां, जे पॉजिटिव आ गया सोसाइटी मैनूं बायकॉट कर देगी, वो सब चीज़ां आपां काउंसलिंग राही दूर कर सकते हैं। फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन सिलेक्ट हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल जिहड़े गवर्नमेंट के अंदर आके वो फ्री रेट्रोवायरल थेरेपी, रेट्रोवायरस क्योंकि ये वायरस जिहड़ा है उहदा RNA जेनेटिक मटेरियल है, सब आपां गल्लां डिस्कस कर ली हैं। अज आपां गल कर रहे हैं नैशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखना है लॉन्च्ड इन 1992, और मेन मकसद यही सीगा कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, मेडिसिन काउंसलिंग की जाए और इहदी रोकथाम की जाए, ठीक है जी। पब्लिक हैल्थ इनिशिएटिव्स दे विच यही याद रखना है तुसी। फिर मिलांगे, सत श्री अकाल।